Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni taqtu bidarbin la tunuhu ma sya Allah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saquhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق وناسر من كل قدر مقدر وحذر محضر ومن جميع الشرور لترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعتم ولا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمة ولا تنشك بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فلد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية وشفائها وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتعالى فأتنا سيدنا وحبيبنا رسول محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وزوجه وذريته وأهل بيته وكل معلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى سيدنا الإمام محمد أحمد بن عيسى وصوله وصوله سبكه المقدم محمد بن علي بن علي وصوله وصوله وفائل معلم هذا الكتاب بسده المعاون على الإمام على بن لقد بالله على حبيب عبد الله بن أبي محمد الحداد وللإمام محمد بن علوي بن أبس المالك الحسني والده ولجميع مشايخنا أينما كانوا وخصوصا إلى الشيخ ومربي الشيخ مشهور ولزوري البنجري وإلى سيدنا حبيب عبد الله بن عبد القدر على يدرس إلى سيدنا وأبس محمد جميع مشايخنا أينما كانوا أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينزل درجاتهم في الجنة ويدفعنا بما صلى عليهم وأنوارهم وعلومهم ونفعني في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالح وعلى كل منبي صدق صادق بنية القبول وتمام كل سور ومؤمن وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات akhrajahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, doa yang bagaimana, seperti apa yang lebih didengar oleh Allah? Maksudnya kata beliau yang besar potensinya dikabulkan. Doa yang seperti apa yang besar sekali kemungkinan diterima oleh Allah? Maka Nabi katakan jawfal lail, doa yang dipanjatkan di tengah malam. Di doa banyak kalau bentuk doa. Doa mana yang dikabulkan, yang lebih cepat dikabulkan? Bukan bagaimana bentuk doanya, tapi dijawab oleh Nabi waktunya. Doa yang cepat dikabulkan, yang besar kemungkinan kabul, doa yang dipanjatkan di waktu tengah malam. Dan doa yang dipanjatkan setelah selesai sholat yang wajib yang 5 waktu. Makanya kalau memang tidak ada kesibukan mendesak, tidak ada wirid. Ulama-ulama kita sudah menyusun wirid dengan sebaik mungkin. Maghrib lebih panjang, kenapa? Karena supaya mengambil keberkahan waktu antara maghrib dan isya. Karena di antara waktu yang berkah itu diantaranya adalah waktu habis maghrib sampai isya. Ulama-ulama kita tahu ini kalau berwirid seorang kada hafal, kalau berwirid sendiri cepat, jadi dibikinlah wiridan sama-sama, dibikin panjang supaya apa? Supaya tambah banyaklah ngambil manfaat di waktu penuh dengan keberkahan, yaitu maghrib dan isya diantaranya. Disusun juga subuh gitu juga panjang ya. Kalau zuhur tidak apa-apa, dah agak pendek sedikit, kenapa orang begawi istirahat, tapi tetap dikasih wirid. Apa bentuk daripada doa? At-targhibu fi ma yuqalu indan naum wa innal istiqad. Sekarang motivasi Nabi terkait tentang apa yang dibaca ketika mau tidur dan apa yang dibaca ketika bangun tidur. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama qala bismikallahumma amutu wa ahya. Kalau kita baca bismikallahumma ahya wa bismika
amut gitu. Jangan kada ingat membaca doa itu ya. Kalau pindah mati pas guring, pas bangun alam barzah dah. Iya, iya. Nah, bangun nih lain suasana, alam barzah. Nah, jadi bacaan guring itu. Jadi Nabi kalau mau Nabi tidur, Nabi baca doa Bismikallahumma amutu wa ahya. Ini terbalik riwayatnya. Ya, kalau kita baca biasanya Bismikallahumma ahya wa bismika amut, berarti yang kuat menurut beliau di sini adalah ini Bismikallahumma amutu wa ahya. Karena kalau kita tidur memang mati dulu baru bangun. Karena kan tidur disamakan dengan mati. Jadi kita Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut nama Allah aku mati, yaitu aku tidur, dan dengan menyebut nama Allah aku hidup, bangun. Ya, lebih cocok ini memang. Cuma kita terbiasa membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tidak apa-apa. Wa ijastayaqadha, dan apabila Nabi bangun dari tidur, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Jadi guring, tidur, turu disamakan oleh Rasulullah dengan mati. Kayak apa rasanya mati? Wallahu a'lam. Udah tahu. Karena ulun gak ada pernah mati. Mudah-mudahan panjang umur. Cuma kemungkinan mirip dengan tidur. Nah, Nabi menyaudarakan antara mati dan tidur. Al-mautu an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Jadi persaudaraan aja mirip berarti. Musanad kan mirip. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita akan dihalau, kita akan dibangkitkan, dikumpulkan. Wa an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di waktu malam, kafatah, cukup baginya. Allah cukupkan. Apa katanya? Kanata kafitaini lahu an qiyamil lail au anil afati minal insi wal jin. Nah, jadi maknanya luas. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah waktu malam, kita bacalah. Baca kalau pian ke masjid, pian wirid di rumah. Apa bacaannya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Siapa yang membaca 2 ayat itu? Nah, makanya ulun baca tadi, dan kita pian mau umpati. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir itu, yakni dari surah Al-Baqarah, maka cukup. Makanya setiap ulama kita dimanapun tempatnya, asal masjidnya emang berwirid. Pian di Jawa kah, pian di Sumatera kah, pian di Sulawesi kah, pian di Kalimantan kah, beda-beda zikirnya, tapi tetap 2 ayat terakhir ini kada ketinggalan. Jadi yang pernah ketinggalan itu biasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu loh. Nah, siapa yang membaca itu Allah berikan banyak ganjaran. Dalam riwayat yang lain seperti membebaskan 4 orang budak dari Bani Ismail.
kemudian ayat kursi, ya, kemudian 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, lalu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nah, bagaimanapun ragamnya bacaan wirid di tempat-tempat yang berbeda, tapi itu tidak pernah ditinggalkan. Di antaranya 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Apa maknanya Allah cukupkan? Cukup bang. Misalnya inyak ada terbangun tengah malam, padahal sudah bang berniat hendak tahajud, cukup sudah. Kalau minta perlindungan dari gangguan sihir, dari gangguan jin, cukup. Minta rezeki yang berkah, cukup. Minta ketenangan, cukup. Cukup bang. Makanya Nabi kadang menyambat, kadang dikoyet Nabi. Nah, ini tetap mutlak. Fi lailatin kafatah. Pada waktu malam pokoknya kafatah, cukup punya Nabi. Ya. Kalau dijelaskan Nabi cukup apa nih? Dada. Kenapa Nabi tidak jelaskan? Supaya maknanya tetap umum. Jadi apapun yang diminta, kalau di sini dikatakan cukup dari sembahyang malam. Tetap ya, tapi sembahyang malam. Cuma kalau kada terbangun itu gantinya cukup. Kemudian dari anil afati minal insi wal jin, dari kejahatan yang diperbuat oleh manusia, kayak sihir, guna-guna itu, dan jin ya juga. Atau selain keduanya ya, besar, makanya kada pernah ditinggalkan. Jadi jangan kada ingat kalau malam membaca amanar rasul ya, amanar rasul. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Yabda'u bihima ala ra'si wa wajhi yaf'alu dzalika salasa marrat. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ujar Sayyidah Aisyah, Nabi itu apabila mau tidur sudah di atas ranjang beliau menyatukan kedua telapak tangan. Nah gini. Kayak orang ba'amin. Kayak gini. Lalu Nabi membaca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tangan Nabi ini ditiup lawan sidin. Tiup. Ya, cuma jangan diludahi, tiup. Gitu, tiup. Baru disapukan sebisa mungkin ke seluruh jasad. Dia mulai dengan kepala dan mukanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo biar kita baca, langsung kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lalu ditiup, sapukan ke kepala, ke muka berdahulu, lalu ke seluruh badan sebisa mungkin. Sapukan gitu. Itu amalan Rasulullah ketika hendak kuring. Dan yaf'alu dzalika salasa marrat, dan Nabi mengerjakan seperti itu 3 kali. Ini sekali aja, 2 kalinya pian gawi seorang. Ya, jadi dikerjakan oleh Rasulullah 3 kali macam itu. Kalau sebagian guru-guru kita dengan caranya biasanya 3 kali qul huwallahnya, 3 kali al-falaqnya, 3 kali an-nasnya, tapi sekali sapunya. Tiup sekali. Ya. Ketika mau tidur, apa fungsinya? Di antaranya supaya kada kena ilmu kada baik, mantul aja kita kena guna-guna itu kembali ya. Di antaranya. Nah, makanya bina aneh-aneh maka baca itu. Kalau bisa tiap malam Pak baca itu. Ya qul huwallah 3 kali, al-falaq dan an-nas, baru tiupkan ke seluruh ke tangan, sapukan ke semua badan, sapukan.
dari kepala ke muka. Itu amalan Rasulullah ketika hendak guring. Nah, Al-Falaq dan An-Nas ini kalau kita melihat tafsir, maka diturunkan itu memang pada saat Nabi pernah terkena sihir. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Nabi pernah diguna-guna, diilmui orang. Siapa yang mengilmui ngarannya Labid bin siapa? Pokoknya ngarannya Labidnya binian, orang Yahudi ya. Orang Yahudi ini banyak memang basic anak-anak halus tuh, itu disuruhnya apa? Disuruhnya mengambil sisir yang patah, sisirnya Nabi tuh. Cuman yang patah-patah kan sisir patah-patah tuh, itu disuruhnya mengambil, lalu dijampi-jampinya, diikat-ikatnya di wanaf Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin dari kejahatan naffatsati fil 'uqad, orang-orang yang bebinian yang meniup-niupkan uqad pada umbul-umbul yang kita kalau pelem-pelem tuh kayak boneka putih-putih diikat-ikat tuh. Nah, ditiup-tiupinya itu. Nah, jadi kejahatan itu karena Nabi digitukan juga. Tapi yang menjadi medianya adalah sisirnya Nabi. Termasuk mungkin ada bekas-bekas rambut. Nah, makanya di antara orang mengguna-guna itu dari media rambut itu nah. Rambut tuh di hati ya. Didapat orang yang kada ketujuh bisa diolah orang. Itu. Lalu Nabi ketika diguna-guna seperti itu, disihir, Nabi kada berdampak pang Rasulullah kuat jadinya. Kalau kita mungkin gigilaan dah. Cuma karena Rasulullah kuat, kadang ngepek, cuma ngepek sedikit aja. Apa ngepeknya? Nabi merasa bingung, bini ini sudah didatangi kah belum? Karena kan Nabi kan adil, bebini lebih dari satu, ya berapa 4 pun lebih. Itu Nabi itu adil, setiap malam bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat diputar tiap malam. Tapi pada waktu itu bingung Nabi. Aku ini kayak orang aja Nabi, kayak orang bingung. Sudahkah belumkah yang bini ini nih? Sudahkah belum nih? Jadi ada ingat gitu nah. Lalu turunlah malaikat Jibril, Allah perintahkan memberitahu kalau kamu wahai Muhammad pian Rasulullah diguna-guna tuh lawan si labid, ulahan labid tuh nah. Kayak apanya mengguna-guna? Inya mengambil bekas sisirmu itu nang ada rambut-rambutnya, ditiup-tiupinya, diikatnya, dimasukkannya dalam sumur namanya sumur Darwan. Lalu dimasukkan dalam sumur, ditumpangkan dengan batu. Jadi kata mau timbul itu barang, mungkin selama itu di situ ada, maka sihir itu masih berlaku. Jadi dipanggillah Sayyidina Ali, suruh mencari barang yang ada baik tuh nah. Barang yang jelek itu dicari dalam sumur itu, tetamu anunya tuh bendanya. Habis itu sumurnya disuruh tutup sumurnya, disuruh tutup. Nah, di buhul-buhul itu nang min syarrin naffatsati fil 'uqad tadi itu ada 11 ikatan di situ. 11 ikatan. Jadi labid itu mengikat sisir itu dengan 11 ikatan macam-macam ya. Apa mungkin perantaranya, cuma yang jelas rambut Nabi ada, bekas sisir Nabi. Mungkin daun-daun pelepah kurma diikatnya di situ sampai 11. Maka untuk melepaskan sihir itu, maka Allah turunkan di antaranya Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas itu hitungan ayatnya apabila dijumlah 11 ayat. Ya kalau qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati 11 itu. Jadi Nabi membuka ikatan itu, qul a'udzu birabbil falaq, buka.
min syarri ma khalaq terbuka, min syarri ghasikin idza waqab, terus sampai habis buka, tutup, sembuh Nabi. Jadi makanya Nabi diantaranya mengajarkan untuk membaca Qul huwallahu al-falaq anas ketika mau tidur. Diantaranya kenapa kita bersapu badan, supaya badan itu aman kadang terkena guna-guna orang. Ya, ada memang. Jadi jangan didustakan, memang ada. Ya. Nah, pertanyaannya, bisakah seorang Rasulullah Nabi Muhammad diguna-guna orang? Itu pertanyaannya. Nah, ini hadis riwayat Imamul Bukhari, Nabi terkena guna-guna. Tapi walaupun begini, banyak juga ulama nang mengingkari ini, sehingga hadis ini dikatakan bermasalah sekalipun ada di Sahihul Bukhari. Di antara alasan mereka, kenapa ada orang Yahudi di Mekah, padahal tidak banyak, tak ada riwayat orang Yahudi itu adanya di Madinah. Itu satu. Yang kedua, rasanya mustahil Nabi kena sihir. Jadi sebagian ulama termasuk Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Yusuf Qaradawi, itu mengatakan kada ini hadis bermasalah. Tapi sebagian ulama lain membujurkan itu. Banyak yang membetulkan, artinya Nabi bisa aja kena sihir. Di antaranya Al-Imam Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan bisa Nabi kena sihir. Buktinya dalam Sahih Bukhari itu jelas sekali ada, dan itu mungkin terjadi. Jadi ketika membaca hadis ini, mungkinkah Nabi itu kena sihir ya? Maka baca ulama-ulama itu ternyata mereka berdebat. Ada yang mengatakan mungkin, ada yang mengatakan kada mungkin. Yang mengatakan mungkin itu banyak, tapi ujar ulama yang mengatakan mungkin saja Nabi kena sihir, tapi tidak mengenai sampai ke hati, tidak mengenai sampai ke jiwa, sehingga wahyu, kenabian, pikiran, akal itu tidak terpengaruh, cuma jasad saja yang terpengaruh. Lalu ulun tanyakan dengan guruan, guru ini ulama ini kan beda pendapat nih, apakah Nabi itu bisa disihir atau kada? Ujar peguruan, itu hadis Sahih Bukhari, dan bisa saja karena ulama mengatakan yang diserang cuma badan. Buktinya apa? Buktinya Nabi itu umpat perang, Nabi memimpin pasukan perang. Nabi ketika perang Uhud luka-luka badan sidin. Nabi ketika dilempari batu patah gigi geraham sidin. Artinya jasad bisa disakiti. Nabi juga sakit ya. Ini kan dalam riwayat kan kuat sekali ketika perang Uhud Nabi kena pedang. Jadi luka awak Nabi kena pedang. Gigi Nabi ada juga yang melempari ketika dakwah, dilempari batu patah gigi Nabi. Artinya bisa disakiti itu. Berarti kalau guna-guna bang bisa juga, cuma kada sampai memalingkan wahyu, kada sampai merusak kenabian itu. Nah, tapi dari itu kita tahu bacaan kayak apa cara menangkal sihir diantaranya. Ya. Itu hikmahnya. Diantaranya ini amalan yang Nabi gawi sebelum tidur. Nabi baca Qul huwallahu al-falaq an-nas. Nabi kumpulkan tangan kayak macam berdoa tuh nah. Nabi tiup, Nabi sapukan ke badan. Itu rutin Nabi lakukan sebelum Nabi tidur. Nabi sudah di atas ranjang, sudah mau tidur. At-targhib fil khusyu' bis salati wa fi itmami arkaniha wa tarhib minal harakat wal iltifati fis shalah. Anjuran, motivasi untuk khusyuk di dalam sembahyang dan menyempurnakan segala rukun-rukunnya, dan membahas juga di bab ini kecaman, ancaman dari banyak bergerak dan menoleh-noleh di dalam sholat. Allah Ta'ala firmankan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman itu? Tafsirnya setelah ayat ini. Apa ayat kedua tafsirnya? Yakni orang-orang yang mereka itu di dalam sholatnya
khusyuk. Berarti di antara ciri orang beriman yang bujur-bujur beriman itu salatnya khusyuk. Berarti salat khusyuk itu adalah tanda keimanan. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yatawaddau fa yuhsinul wudu'a. Tidaklah salah seorang itu berwudu lalu dia perbaiki wudunya, fa yusalli rakaatain lalu dia salat 2 rakaat, yuqbilu biqalbihi yang dia betul-betul menghadapkan hatinya yakni fokus, wa wajhi dan wajahnya alaihima atas keduanya itu, illa wajabat lahul jannah melainkan wajiblah bagi orang tersebut mendapatkan surga. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud, Imam An-Nasa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid. Ada orang yang masuk ke dalam masjid Rasulullah pada dan waktu itu Rasulullah sedang duduk di salah satu pojok masjid. Lalu orang itu sholat 2 sholatnya. Setelah inya salam, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikassalam. Ini assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alaikassalam ya Nabi. Ini menyahuti Nabi. Lalu jar Nabi irji fasalli. Ulangi kamu sembahyang, ulangi kamu sembahyang lagi. Fa innaka lam tusalli, karena engkau belum sembahyang lagi. Padahal sudah itu selesai. Tapi Nabi ulangi lagi, kan belum sembahyang lagi. Fa shalla, maka orang itu kembali salat. Tsumma jaa, kemudian dia datang lagi lalu dia bersalam dengan Nabi. Assalamualaikum, dia orang itu. Waalaikumsalam. Kamu kembali lagi sembahyang lagi ya Nabi. Jadi 2 kali nih. Pertama datang selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam ya Nabi, ulangi lagi, ikan belum sembahyang lagi, kembali lagi nya sembahyang lagi, selesai datang lagi dengan Nabi, assalamualaikum, waalaikumsalam ya Nabi, kembali lagi ikan berbulik lagi, ikan belum sembahyang lagi ya Nabi. Fa innaka lam tusalli. Faqala fi saniyah, dan Nabi katakan pada yang kali kedua, au fil lati taliha, atau yang ketiga, alimni ya Rasulullah, ya Rasulullah ajari Pak kayak apa aku sembahyang. Artinya ini karena dianggap sembahyang. Kenapa? Karena mungkin terburu-buru. Nah, ujar Nabi, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Kalau kamu mau mengerjakan salat, sempurnakan wudu itu. Kemudian menghadap ke arah kiblat, lalu kau bertakbir, lalu membaca apa yang kamu bisa dari bacaan Al-Qur'an, kemudian ruku hatta tatma'inna raki'an. Ruku itu sampai tenang. Dia kada buru-buru. Padahal Allahu Akbar, Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 menit tuntung 20 rakaat. Sembahyang tarawih. Enggak, santai. Ruku santai hatta tatma'inna, sampai kamu tenang dalam rukunya tuh. Baru kau bangkit sampai tegak lagi tulang belakang nih. Baru sujud, berdiam dulu, tenang dulu dalam sujud. Baru duduk di antara 2 sujud dengan tenang lagi duduknya, baru kamu kerjakan semua seperti itu. Artinya tenang ya, setiap rukun disertai dengan tumak-ninah ya, tenang. Artinya kenapa orang disuruh ulang, mungkin ini kada bertumak-ninah, sembahyangnya turbo, tutut habis deh ya. Full gasnya. Kemudian dalam riwayat lain kamu angkat sampai rata punggung belakangnya, itu daripada sujud yang kedua. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi jangan tergesa-gesa. Makanya dianjurkan ya mencari wadah itu yang nyaman sembahyang. Dianjurkan lagi memang kalau seorang itu masih panas, cari tempat-tempat yang adem,
mandi kah dulu gitu. Kenapa? Mencari kekhusyuan ya. Al-wasailu hukmul maqasid ya ulama, setiap perantara itu dihukumnya seperti tujuan. Kalau hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kekhusyuan maka harus dikerjakan juga, karena seperti khusyuk juga, karena khusyuk itu hal yang paling dicari dalam sembahyang. Berarti segala perantara yang bisa menghantarkan untuk khusyuk maka terus dicari. Makanya kata Imam Izzuddin bin Abdussalam, memang dikatakan makruh sembahyang itu berpejam, makruh. Jadi sembahyang jangan berpejam, hukumnya makruh. Tapi kalau ternyata tidak bisa khusyuk kecuali dengan berpejam mata, maka berpejam mata hukumnya tidak makruh lagi, bahkan dianjurkan hanya untuk berpejam. Kenapa? Mencari khusyuan. Satu hadis lagi. Wa anil Ahwas an Abi Dzarrin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahihi wal Hakim wa sahahahu. Banyak nih, Imam Ahmad meriwayatkan, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim. Apa? Allah Ta'ala selalu berhadap kepada orang yang sembahyang. Artinya perhatian Allah Ta'ala dengan orang yang mau sembahyang. Jadi kalau pengen dapat perhatian Allah Ta'ala, ayo sembahyang. Allah selalu berhadap dengan orang itu selama dia tidak toleh menoleh, tidak mata itu kemana-mana, tidak toleh menoleh ya. Apabila dia menoleh, artinya ada fokus lagi, orang ke depan, matanya ke samping, maka Allah tinggalkan orang itu. Allah tinggalkan. Dalam riwayat yang lain, satu kali dulunya menoleh dia Allah Ta'ala, dia menoleh dengan orang yang dianggap lebih baik dari aku. Menoleh laginya sama, orang itu menganggap ada yang lebih baik dari aku, kata Allah. Sampainya 3 kali, maka Allah tinggalkan orang itu. Ada Allah perhatikan lagi ya, sembahyang. Makanya ulama-ulama fikih itu diantaranya ada yang keras, kada boleh sembahyang itu pakai baju batik. Kenapa? Mau Allah orang kada khusyuk. Karena memang orang Arab kada biasa pakai baju batik. Orang Arab kan yang ngarang kitabnya orang Arab. Orang Arab kan bajunya polos, kan batik itu budaya Indo. Jadinya kan ada budaya batik yang warna-warni baju. Jadi apabila masuk orang bajunya warna-warni, maka menjadi pusat perhatian. Jadi ketika orang sembahyang di belakang pasti melihat ke situ. Kenapa? Karena rasa aneh. Kalau orang Indonesia emang biasa pakai batik. Jadi bolehkah sembahyang pakai batik? Ya boleh-boleh aja sebenarnya. Cuma jangan sampai pakaian kita itu ujar Nabi syuhroh. Nabi melarang kita berpakaian syuhroh. Apa syuhroh itu? Syuhroh itu berpakaian, bahasa sederhananya tuh melayani umat, lain sorangan. Syuhroh itu yang terkenal. Jadinya berpakaian supaya perhatian orang itu karena terfokus dengan itu kada boleh baju gitu. Ini kalau sembahyang kan jangan lu baca-bacaan di belakang. Apa lu lihat-lihat, tahu aja kalau gue tampan. Bacaan. Yang kenapa? Karena yang di belakang karena membaca tuh. Jadi tutup potensi-potensi itu supaya menambah khusyuk, supaya jangan kemana-mana. Gitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin. Wa 'alaika an tatafakkara fil akhlaqi wal a'mali allati wasafa Allahu biha awliya'ahu wa a'da'ahu wa fi ma a'adda lil fariqaini minal khairil 'ajili wal ajil. Qala Allahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wa qala ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Wa qala ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ila qoulihi ta'ala lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim. Wa qala ta'ala fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna fil ard wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa qala ta'ala al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf ila qoulihi ta'ala wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf ila qoulihi wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa qala ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradaw bil hayatid dunya wa atma'annu biha ila qoulihi wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini panjang. Kata Imam Haddad, kalian berpikir, wajib kamu berpikir tentang apa? Tentang akhlak, tentang amal, tentang akhlak dan tentang amal yang Allah sifatkan terhadap para auliyanya dan yang Allah sifatkan kepada para musuh-musuhnya. Dia dalam Al-Quran banyak tuh sifat orang beriman, sifat para aulia kayak apa, sifat para penentang kayak apa. Pokoknya kamu pikirkan bagaimana karakter-karakter mereka dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Dan kamu pikirkan juga tentang apa yang Allah sediakan untuk kedua kelompok tersebut daripada kebaikan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, sungguh orang-orang yang abror itu lafi naim, orang-orang yang baik akhlaknya itu berada di dalam kenikmatan. Dan sungguh orang-orang yang pendosa, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak baik lafi jahim, sungguh mereka di dalam neraka jahim. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Allah firmankan, maka apakah sama orang beriman seperti orang yang dia fasik? La yastawun, tidak sama, ada pasti ketahuan bedanya ya. Sekalipun, nah kalau
kalau orang tuh kada baik, memang tampilannya kada baik itu nyaman diketahui. Atau memang orang itu orang baik, pakaiannya baik, nyaman. Tapi yang dahsyat itu apabila orang tuh orang kada baik cuma tampilannya baik, itu yang ngalih. Tapi tetap tidak sama, pasti ada aja perilaku, omongannya kah, sikapnya kah, tingkahnya kah yang menunjukkan kalau orang itu tidak baik. Jadi biar kan kalau ngebaca soal tentang neraka, iblis, itu kan pasti nang hirang-hirang, nang tanduk, nang matanya habang, pasti gitu gambaran setan. Padahal gambarannya iblis itu bisa jadi berwujud manusia, yang manusianya mungkin soleh pakaiannya, mungkin inya buku piyah juga, mungkin inya petapih juga, tapi kelakuannya kada baik, bisa aja. Maka ini yang menipu. Tapi tetap ada bedanya. La yastaun, kata Al-Quran, mereka itu tidak sama, kata Al-Quran ada. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang dia a'ta, mengeluarkan zakatnya, memberikan infak sedekahnya, wattaqa, dan dia takut kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan kebaikan, yakni membenarkan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan dia untuk berjalan ke arah surga. Ya. Allah berfirman lagi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tidak lain, orang beriman itu cirinya apabila mereka disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Sampai Allah berfirman, bagi mereka itu derajat-derajat di sisi Tuhan mereka dan mendapat ampunan dan rezeki yang begitu baik. Jadi kenapa aja kalau berzikir itu goyang-goyang badan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Kada berdiam aja zikirnya. La ilaha illallah, la. Atau kenapa kadang mesti kanan kiri gitu. Kan ada juga yang la-nya ke depan, la ilaha, lalu ke hati, la ilaha illallah. Jadi kanan dulu baru kiri bagian depan, lalu ke bagian kiri ke belakang, la ilaha illallah. Jadi la tarik ke hati, ke depan dulu, mengambil, la ilaha, menafikan, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Kenapa kita mau goyang-goyang nang gitu? Ada lagi nang menari-nari lagi berputar. Oh itu parah lagi tuh. Kenapa aja menari? Kenapa berzikir nari-nari yang putar-putar itu? Ya wajar ya, orang hatinya bergetar. Ya, orang beriman itu apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Kalau hatinya bergetar, badannya tidak bisa nahan. Adalah orang yang kesal, aku gemes sama kamu, cuma ada ekspresinya, aku muar dengan ikamnya, aku ini. Tapi kalau orang tuh gitu, nah pasti kalau saking kesalnya ini biasanya bergetar, marah tuh kayak anak. Kenapa? Karena memang apa gambarannya hati. Jadi kalau inya bergetar menyebut nama Allah, hatinya bergetar, badannya tidak bisa nahan. Kenapa? Menahan getaran itu nah. Ya kan sama kayak orang jengkel tuh nah. Gerigitan, gemes. Nah, aku gregetan sama kamu, cuma ada ekspresinya, diam aja, diam. Nggak bisa kalaunya aku gerigitan, nah pasti dengan gemetar-gemetar adanya. Kenapa? Getaran hatinya nang gemetar, gerigitan. Jadi badannya ikut. Jadi karena berzikir goyang-goyang wajar aja. Dan sahabat Nabi katakan, aku melihat sahabat-sahabat Nabi, kata Abdullah bin Abbas kalau ada hilaf, itu kalau berzikir pagi dan sore itu bagikan pohon ditiup angin. Digoyang. Itu para sahabat-sahabat Nabi siapa nang ma'ajari siapa yang dilihatnya. Ya fitrahnya ketika mereka bergetar melihat Rasulullah ya bergoyang mereka. Ya. Kalau nang putar-putar tuh bang, kayak betul nang putar-putar itu. Nah itu kisahnya. Yang pertama kali menari putar-putar itu Al-Imam Jalaluddin Rumi, muridnya Syams Tabrizi. Jadi Jalaluddin Rumi ini ulama besar, ilmunya, fikihnya main semuanya.
Kemudian ketemulah Jalaluddin Rumi ini dengan seorang guru spiritual yang sangat dalam ilmunya, tinggi penghayatannya, namanya Syam Tabriz. Menurut cerita, Syam Tabriz ini juga guru dari Wali Songo, tapi belum ada ingat siapa Wali Songonya. Cuma di antara Wali Songo ini ada juga yang berguru kepada Syam Tabriz ini. Di antara muridnya adalah Imam Jalaluddin Rumi. Jadi dibimbinglah Imam Jalaluddin Rumi dengan Syam Tabriz ini. Dan Imam Jalaluddin ini selalu berketergantungan dengan gurunya. Jadi mengumpati guru terus, kemana-mana diajarkan. Pokoknya kalau ibarat kekanakan tuh disuapin terus ya. Nyamannya ruhaniyah tuh disuapi dengan gurunya, suapi, bahasanya gitu nah. Jadi jar gurunya Rumi ini kalau kada ku tinggalkan kada mandirinya. Jadi ada yang mengatakan Syam Tabriz ini tiba-tiba pergi di saat Rumi ini betul-betul sayang dengan gurunya, kagum dengan gurunya, setia dengan gurunya, kemana-mana mengupati guru-gurunya, tiba-tiba hilang. Syam Tabriz itu hilang tiba-tiba. Kan orang bahari kan ada HP bang kan ya, jadi namanya hilang aja dah, hilang. Ini ketunjuk mengembara, memang hilang. Dari situ Rumi itu merasa kayak orang gila ya. Karena kalau orang tuh cinta dengan keguruannya lebih sayang lagi daripada lawan kekasihnya. Orang kalau cinta lawan kekasihnya, lakinya, bininya, mau ditinggalkan apa kata kayak orang gila. Tapi ini lebih cinta lagi karena peguruan ya. Akhirnya kayak orang yang kada keruan tuh nah, ke sana kemari membawa rasa. Siapa? Jalaluddin Rumi. Pada akhirnya Rumi ini pergi ke tempat muridnya seorang. Tapi ketika melihat muridnya tuh ternyata tukang penempa besi. Nah kalau kayak di Jawa tenang, tang gitu nah. Apa namanya? Pandai besi itu nah. Kenapa? Kasam Rumi itu ketika mendengar tempaan besi itu kayak seakan-akan asik gitu nah. Tang gitu loh. Akhirnya dengan kerinduan dengan gurunya, jiwanya yang bergejolak, kemudian kuatnya keimanannya, akhirnya terzikirnya sambil mengumpati irama pukulan besi itu. Akhirnya terputar, akhirnya kadang merasa waktu itu putar. Nah dari saat itu Inya mencoba bagaimana berzikir itu nikmatnya kayak apa, dicari caranya, diantaranya ketemu dengan cara berputar. Lalu diajarilah murid-muridnya bagaimana cara berzikir dengan metode yang beliau ajarkan, diantaranya dengan berputar lah, putar ya. Nah gini kan, ini kalau tangannya kan ada membayangkan nama Asmaul Husna Allah, putar. Kalau kita mabuk kita iya. Tapi itu orang yang, nah kata para ahli, sekarang itu tarian itu diinterupsi maknanya, sudah mulai kurang kesakralannya. Kenapa? Dulu memang orang menari putar-putar memang dasar bujur berzikir. Sekarang itu dijadikan penampilan aja, seremonial. Ada acara putar, ada acara, ada sanggar tari, bukan sanggar makanan bang, sanggar tari itu dilatih. Jadi akhirnya itu sekedar simbol. Jadi kada sekadar sakral lagi kata sebagian pakar. Kenapa? Karena kalau orang dulu putar-putar tuh terbujur berzikirnya, saya kada ingat. Kalau sekarang dah seremonial, ada acara, sampai akhirnya makna itu berkurang ya. Jadi orang beriman tidak lain apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Kan akan kita bahas lagi minggu akan datang insyaallah. Mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat, mudahan biar banyak rezeki dan kita mati beriman berataan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nabi sallallahu alaihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim.